वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह आप सब दर्शकों का अज के प्रोग्राम में स्वागत करदा। व्यूअर सरबत खालसा 2015 वालों थापे गए जथेदारां ने अपनी दूसरी बैठक में अज दरबार साहिब ते फौजी हमले की अगवाई करने वाले सेवा मुक्त जनरल कुलदीप बराड़ ਅਤੇ सिख कतलेआम ਲਈ ਸਾਬਕਾ पंजाब पुलिस मुखी KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ पंथ विचों खारिज करने का हुक्मनामा जारी किया ਅਤੇ गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में सरकार वालों की जा रही जांच की रिपोर्ट पेश करने लई सुखबीर बादल नूं 1 महीने का होर समा दिता है। अज दे शो विच असीं जथेदारां दे इस हुक्मनामे ਅਤੇ पंजाब नाल संबंधित सियासी ਅਤੇ होर मसलियां नाल बारे विचार चर्चा करांगे। अज साडे नाल पटियाला तो अकाली दल अमृतसर के जनरल सकत्तर प्रोफैसर मोहिंदरपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। आओ उन्हां नाल मिल के अज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हाँ जी प्रोफैसर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रोफैसर साहब, जिहड़ा जथेदार साहिबाना वालों यह हुक्मनामा जारी किया गया अज जिहदे विच के कुलदीप बराड़ ते KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ पंथ चों खारिज किया गया ते सुखबीर बादल ਨੂੰ 1 महीने का होर समा दिता गया कि वह बरगाड़ी दी ते होर जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद करन दी जांच की रिपोर्ट है वो उन्हां नूं पेश कर सकन। इस हुक्मनामे बारे तुहाडा की विचार है? जी ये मैं इस तरह कह सकदा कि जिहड़ा सिंह साहब वालों हुक्म जारी किया गया है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ होर समा दिता गया कि वह जांच की रिपोर्ट सौंपण, ये पहला अज तक का समा दिता गया सी ते हुण समय की जिहड़ी म्याद है वह वधा दित्ती गई है, 1 महीना होर वधा दिता गया है। ये किते ना किते एवें जे नहीं जापदा कि जिवें सरकारां लटकाउण लई जां केसां नूं जां जांच रिपोर्टां नूं लटकाउण लई समा अगे वधाउंदियां ने, ये भी एक उवें जे दा ही कदम नहीं जापदा तुहानूं? मैं इस बारे ये कह सकता कि दोबारा मैं उत्थे शुरू करना कि सिंह साहब ने जो किया उसके बारे असी किंतु परंतु नहीं कर सकते, पर जी गल एक मनुखी तौर पर मैं ये गल कहना चाहना कि इस वक्त जिहड़ा सिख आवाम है सारे वर्ल्ड दे विच वो कई तरीके नाल विचारधारक तौर पर वंडिया होया है। मैनूं लगदा है सिंह साहब ने ये मौका तां दिता है तां जो जिहड़े सिख किते ये सोचण कि ये जल्दी की है, इन्हें थोड़ा जिहा होर टाइम देना चाहिए सी ताकि उसको कोई बहाना ना मिल सके, इस तरह की कोई कार्रवाई ये मेरी सोचनी है। मैनूं लगता है कि सिंह साहब ने बहुत बड़ा दिल रख के ते बड़ी वड्डी सोच रख के सारे दुनिया के सिखां नूं एक बार सुनेहा दिता है कि असीं फिर भी इन्हां दोषियों नूं एक टाइम दिंदे हां ते जेकर ये अपने तौर पर कोई उपराला करते हैं नहीं तो फिर जो पंथक रवायतां मुताबक सिखां दे विच पिछले सदियों के जो तय है, पिछले 3 सदियों तो असीं अकाल तख्त साहब से फैसले करते आ रहे हैं, फिर उसके मुताबिक जो सिंह साहब ठीक समझेंगे वो फैसला करेंगे। मैं इसके नाल पूर्ण तौर पर असीं अपनी पार्टी वालों सहमत हाँ कि जो भी सिंह साहब ने किया है वो सारी दुनिया के सिखां के व्यूज नूं ध्यान च रख के ही किया है जी। प्रोफैसर साहब, हुण असीं साडी अगले मुद्दे वल चलदे हां। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
जम्मू कश्मीर के ट्रक ड्राइवरां नूं रोक के उन्हां नाल बदसलूकी की गई, कुटमार की गई कि उन्होंने कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हां दा कहना है कि अमरनाथ यात्रा विच विघन पाया। ये जिहड़ी कश्मीर के हवाले नाल सिचुएशन बनी हुई है, उत्थे हिंसा चल रही है। अकाली दल अमृतसर वालों भी पिछले दिनी तक श्री केसगढ़ साहब विखे उस मसले दे विच उसदे हल लई या उसदे विरोध दे विच अरदास दिवस मनाया गया सी। इस बारे तुहाडे की विचार ने? जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿਥਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਕਟਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਮੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਗਾਜ਼ ਨੇ, ਮਾਓਇਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤੀ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1978 ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਆਦਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਨਸੀਬ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ 84 ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੰਤ ਦਰਿਆ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ TP84 ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।